डीडी पंजाबी चैनल देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत करते हैं। मैं हाँ नवजोत कौर सिद्धू। सो इस लाइव मंच से जुड़े हाँ केंद्र सरकार बारे गल करन दे लई जदों गल करते हैं केंद्र सरकार दे 8 साल काम ते उपलब्धियां बारे उस समय चर्चा छिड़दी है एक चीज़ दी कि जदों 2014 तो पहलां दी असीं गल करदे हां उस विच गल चलदी सी किते ना किते आले दुआले होण वाले भ्रिष्टाचार दी आले दुआले होण वाले उन्हां मसलियां दी जिहड़े साडे सोसाइटी नूं प्रभावित करदे सी। पर जदों 2014 की गल करदे हां समां बदलदा हालात बदलदे ने ते गलबात होनी शुरू हुंदी है तरक्की बारे डिवेलपमेंट बारे योजनावां बारे ते ये सब कुछ मुमकिन होया मोदी सरकार करके। सो 8 साल मोदी सरकार दे शानदार उपलब्धियां दा सफर इस बारे लाइव असीं जुड़े हां गलबात करन दे लई। सो इन्हां उपलब्धियां बारे कम्मां दे उत्ते झात पाउण लई अज दे मेहमान स्टूडियो च पहुंच चुके ने। उन्हां दा स्वागत करदे हां एडवोकेट अशोक सरीन जी का। सरीन जी स्टूडियो बहुत बहुत स्वागत है जी। सरीन साहब बीजेपी युवा मोर्चा के वाइस प्रेजिडेंट भी ने। सो सरीन साहब के नाल गलबात इस लाइव मंच के जरिए चलेगी। उस तो पहला जदों असीं गल करते हैं गरीब कल्याण सम्मेलन की जो कि शिमला दे विच होया ते उहदे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्थों के लोगों के नाल रूबरू होए उहदे नाल जुड़ते हैं ते गलबात सुनते हैं। समा देवी जी नमस्ते। नमस्कार सर। आप कहाँ रहती हो समा देवी जी? सर मैं सिरमौर से हूँ। सिरमौर रहती हो? हाँ जी सर। अच्छा चलिए हम भी कभी सिरमौर आया करते थे। समा देवी जी हाँ जी सर। हमें बताइए आपने भारत सरकार की वो कौन सी योजनाएं हैं जिसका आपने लाभ लिया है आपको फायदा मिला है? सर मुझे पहले तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान का मिला है जिसमें कि मेरे पास बहुत ही कच्चा मकान था। मुझे ये सुविधा सरकार की ओर से भी मिली है। कुछ हमने दिहाड़ी मजदूरी करके कुछ पैसा हमने इकट्ठा भी किया था सर जिससे कि हमें ये सुविधा मिली और कुछ पैसा वो लगा दिया फिर हमने उस पैसे से अपना कच्चा मकान पक्का बना दिया है सर। सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला समा जी? सर जी मुझे सरकार की तरफ से 1.5 लाख की राशि मिली थी। अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हुई पैसा पाने में? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा हाँ जी सर। और मकान आपको जैसा चाहिए था वैसा बना दिया? हाँ जी सर। अभी मकान अच्छा बना दिया तो मेहमान भी बहुत आते होंगे? हाँ जी सर मेहमान भी आते हैं। तो फिर नया नया खाना पकाना पड़ता होगा? हाँ जी सर। तो फिर खर्चा बढ़ गया होगा अब तो? कोई बात नहीं सर ये तो आप लोगों की आपके सरकार की और आपकी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं खेती बाड़ी भी करती हूँ छोटे से अपनी खेती बाड़ी भी है। तो खेती बाड़ी में क्या पकाती हो? सर अभी तो लहसुन चला हुआ है फिर उसके बाद बीन हो गया मटर हो गए मटर भी हम लेट लगाते हैं अभी तो मक्की और आलू। हाँ जी। अच्छा हाँ जी सर। तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है? हाँ जी सर मुझे पीएम सरकार किसान निधि का पैसा भी मिलता है जो कि मुझे 2-2 हजार करके साल के 6,000 मिलते हैं सर। अच्छा। हाँ जी सर। इसका भी मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपसे भी पीएम मोदी जी और सरकार से भी। समाज जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद जी। इस लाइव शो के मंच से एक बार फिर स्टूडियो च असीं बने हुए हैं लाइव ते स्वागत करते हैं तुहाडा। सरीन साहब जदों हुण असीं एक जिहड़ी वीडियो क्लिप भी देखी मोदी साहब शिमला दे विच लाभपात्री खास करके औरतां उन्हां दे नाल जिहड़ी गलबात कर रहे ते जदों लोकां दी आपां मानसिकता की गल करदे हां साडे आम लोकां दी ते लाभपात्री दी तुहानूं की लगदा कि ये जिहड़ी विचार चर्चा हुई 1 to 1 की प्रभाव छड्डिया? देखो अज दा जिहड़ा तुसीं देखो इंटरैक्शन जिहड़ी प्रधानमंत्री जी दी हुई उन्हां च किन्ना अपनापन सी। अज दर्द सी जो महिला जदों सिरमौर तो आई एक ग्रामीण पिछड़े इलाके तो आई उच्ची चौटी ते बैठी हुई महिला ने आके जो गल की उन्हें प्रधानमंत्री नाल जो गल कर रहे सी इदा लग रहा सी जिदा घर दा व्यक्ति अपने किसी वड्डे घर दे नूं अपनी गल दस रहा और प्रधानमंत्री जी ने जिस गहराई नाल उन्हां दी गल सुनी और अपनापन दिखाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल मेरा अपना है मेरा कर्म भूमि है शिमला। इस तो यह साबित होंदा है कि जिहड़े देश के प्रधानमंत्री है देखो होर भी देश च प्रधानमंत्री रहे अज तक पब्लिक दे नाल डायरैक्ट इंटरैक्शन और पब्लिक दीयां जरूरतां नूं योजनावां नूं सुविधावां नूं सुनिश्चित करके लोकां तक पहुंचा के उस तो बाद उन्हां तो फीडबैक लेना डायरैक्टली लेना किते कमी तां नहीं रह गई। उस दे लई अज तुसीं देखो अज उस महिला ने केवल
ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਐ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਪੋਰਟਸ 올림픽 ਖੇਡਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ 올림픽 ਖੇਲੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ करे और इंप्लीमेंटेशन करे। तुसी देखो कोविड के दौरान भी देश के प्रधानमंत्री जी ने अपना मन की बात कार्यक्रम जारी रखा जी, अपनी जिम्मेवारी समझी और उन्हां दे विच चाहे कोई किसानी दा काम करदा होए, कोई बच्चे अपनी पेंटिंग बनाउंदे सीगे, वो बच्चियां दा नाम तक लिते, प्लेयरां दे नाम लिते कि लोगां नूं इह लगदा है कि इह साडा प्रधानमंत्री और पहली बार इह जिहा काम होया। और अज दी जिहड़ी इह योजना सीगी, अज उन्हां ने घर एक उस महिला ने दस्सिया कि मेरा घर कच्चा सी अज पक्का हो गया जी। देखो मैं किसी भी व्यक्ति का सुपना होंदा है कि उहदा अपना घर होवे। अज उस महिला ने जो दसो भावुक सीगी, इसे ही कड़ी दे अंदर पूरे देश दे अंदर 3 करोड़ लोगां नूं जड़ा है कि घर मिले है। जिसनों घर मिल जाता है ना नवजोत जी, उसकी जीवन पूरा घर बनया। ते उज्जवला योजना दे विच 8 के 10 करोड़ के लगभग सिलेंडर दिते गए लोगों को। जिहड़ियां महिलावां उस धुएं दी नाल बीमारी दे ग्रस्त होंदियां सी, अज उन्हां नूं धुआं मुक्त जीवन मिलिया। अनाज योजना साडे देश दे अंदर अज देश नूं आत्मनिर्भर बन रहा। अज लोगों नूं विश्वास हो रहा सरकार ते। तुसी देखो कि 2014 तो पहला जदों साडी सरकार सी, सानूं देखिया जांदा सीगा हर रोज अखबार च आउंदा सी कि अज इन्ने दा घोटाला हो गया जां इन्ने दा घोटाला हो गया। अज अखबार च आंदा ये योजना चली, इहदे इन्ने करोड़ लाभपात्री है। अज दी जड़ा विचार चर्चा बदल गई है सारी। बिल्कुल अज 21,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर होया, 11वीं किस्त आई। तुसी देखो 2,31,000 करोड़ रुपए दे लगभग ट्रांसफर होया पैसा। ਇਹਦੇ ਚ 1 रुपए ਦੀ करप्शन नहीं आई। एक समय वो सी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ प्रधानमंत्री जी ये कहते सी कि मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं, जाते जाते 15 रुपए रह जाते हैं। आज देश का प्रधानमंत्री 1 रुपया भेज रहा है और 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिशियरी खाते च जा रहा है। और अगली गल ये भी है सरीन साहब कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 11ਵੀਂ किश्त की गल करते हैं, जो कोरोना काल की भी खास करके गल करते हैं, जो हर वर्ग इहदे नाल प्रभावित होया, जाहिर है कि जो मध्य वर्गी वर्ग से ज्यादा प्रभावित होया, उस समय भी ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਲੇਗ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਕੇਵਲ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ, 150 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2 ਲੱਖ जरा करोड़ लोग हैं उन्हां तक दवाई पहुंची, घर घर लगी। सरकार ने अपना फर्ज समझा। ये हुंदा है कि अपने सरकार जिहड़ी है दरबार तक है। सरकार अज उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा सरकार सेवादार है, लोगों की शासन करने वाली नहीं है, लोगों की सेवा करने लई आई है। अज ये प्रधानमंत्री जी दी और भारत सरकार की नीति और नीयत नूं स्पष्ट करदी है कि लोगों की सुविधा दे लई केंद्र सरकार जिहड़ी है देश के अंदर काम कर रही जी। सो जिथे असीं केंद्र सरकार दीयां काम ते उपलब्धियां बारे गलबात कर रहे हैं, लाभपात्रियां बारे शिमले दे सम्मेलन बारे गल चल रही है, उत्थे जलंधर दी जदों गल करदे ते बीजेपी दे आगू मनरंजन कालिया जी, केडी भंडारी जी वो भी लाभपात्रियां दे रूबरू होए ने। सो उन्हां दे की विचार ने, की प्रतिक्रिया, उहदे बारे भी गल करदे आ, सुणदे आ। मोदी सरकार दे 8 साल पूरे, मोदी सरकार दे 1500 तो ਵੱਧ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 8 साल पूरे होने पे मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पे आज ये कार्यक्रम देश की बहुत आनंद आया। समझे कि 8 सितंबर को आर्थिक 12 मिनट हो रहा बहुत स्टूडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜਿਆ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ। 8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 1500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 130 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਦਨ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਬਕਾ ਸਾਥ, सबका विकास, सबका विश्वास। तुसी देखो साडी सरकार दे अंदर दिन प्रति दिन, पहला जो 2014 तो पहला साडे देश दे आपां बॉर्डर स्टेट च रहने एक हवा हुंदा सी पाकिस्तान चाइना। अज पाकिस्तान चाइना साडे देश वाल अख चक के नहीं देखदा। जे साडे पहला साडे फौजियां नूं अंदर आके मार के जांदे सी, अज असीं सर्जिकल स्ट्राइक भी करदे हां, ये स्ट्राइक भी करदे हां। गलवान घाटी दे विच पहली बार चाइना नूं मूंह तोड़ जे जवाब दिता, वो सरकार ने दिता। ਉਹੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2014 ਤੇ ਰਫੇਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ 111 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਤੇਜਸ, ਅੱਜ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮੂਸ਼ਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਇੰਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੋਡ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ 24,697 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ 74,407 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫੋਰੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰੈਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 304 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 597 ਬਿਲੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਿਰਫ 2 ਕੰਪਨੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2% ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 12% एक्सपोर्ट कर। देखो GDP देश की वध रही है, देश का सब कुछ वध रहा है। और सब तो ज़्यादा जे मैं नवजोत जी गल करिए कि किसी भी मुल्क की तरक्की, कोविड दे विच साडा देश, इन्ना देश और दुनिया जिन्हां कोल एसेट सी, जिन्हां कोल सारी फंक्शन प्रबंध सी, इटली अमेरिका, वो फेल हो गए। पर साडा देश देशवासियों की ताकत नाल, एकजुटता नाल, सरकार की सही नीतियां नाल असी इस मुसीबत चों निकले नहीं, असी लोकां नूं भी कढिया। क्योंकि सरकार की नीति और नीयत ते गल आंदी है। 2014 तो पहला, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर बहुत जरूरी होता है पूरे देश के अंदर, एजुकेशन सैटअप नूं ठीक करन दे लई साडे देश 2014 तो पहला 723 यूनिवर्सिटियां सीगियां, ਅੱਜ 1043 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਐਮ ਜੈਪਨੀਜ਼, ਆਈ ਐਮ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ शिक्षित सी पर प्रशिक्षित नहीं सी जी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇ 16 IIT ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 23 IIT ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, 13 IIM ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 20 IIM ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਉਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਕ
ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ 7 ਏਮਸ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਸੀ 2014 ਤੱਕ, ਅੱਜ ਉਹ 22 ਹੋ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ 387 ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 596 ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ $50,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਾਡੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਮਨੋਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ, KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਆਓ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने से आज ये कार्यक्रम देख के बहुत आनंद आया। कहते कि बात कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी। जिस ढंग नाल 8 सालों के चहुमुखी विकास और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सौं चुकी सी और पहला जिहड़ा भाषण पार्लीमेंट दिता सी, उन्होंने कहा सीगा कि गरीबां दी सरकार है, किसानां दी सरकार है, मजलूमां दी सरकार है और उन्हां दे प्रति जिहड़ा हैगा काम करके विखाया 8 सालां दे विच। और जिहड़ा हुण टीचा मिथया कि भी असीं इस देश नूं परम वैभव तक लैके जाना, उस दे वल वधिए 21वें भारत का नया भारत का निर्माण करना है। क्योंकि अज कोई कोना ऐसा नहीं है जिथे लाभ ना मिलिया हो। इस गल का सबूत तुहाडे सामने जिहड़े लोगों नाल गलबात की प्रधानमंत्री जी ने देश के कोने कोने तो साफ नज़र आता है कि लाभ जिहड़ा हैगा आम लोगों तक पहुँच रहा है। सो मैं बधाई देना, मंगल कामना करदा कि सरकार इस तरह ही चढ़दी कला च रहे। लाभ पात्रियों के नाल उन्होंने इंटरैक्शन करके एक नवी मिसाल पेश की है कि देश का जिहड़ा गरीब तो गरीब इंसान है, जिहड़ा अखीरले कोने ते बैठा वै, उन्होंने भी ये सुविधावां का लाभ प्राप्त हो रहा वै। ये बहुत ही वड्डी गल मैं कह सकदा मैं। और अज देश परम वैभव ते पहुँच रहा वै, देश सुपर पावर बन रहा वै। 8 साल की यात्रा के दौरान ये लोगों को महसूस होया कि देश के प्रधानमंत्री साहब ने देश का कितना नाम उच्चा किया वै। मैं देश के प्रधानमंत्री साहब को बहुत ही बधाई दिना मैं, उन्होंने पूरी टीम नूं, और ईश्वर अगे प्रे करूँगा कि ये टीम इस तरीके नाल हिंदुस्तान को परम वैभव ते लैके जावे। जो साडे सारिਆਂ ਦਾ सपना सी वो साकार होवे, हिंदुस्तान मुड़ के सोने की चिड़िया बने, परम वैभव ते पहुँचे और मोदी साहब की सेहत दुरुस्त रहे, तंदुरुस्त रहन और इस तरीके नाल देश की उत्थान करके देश को अगाह लियाण वास्ते अपना योगदान पान। स्टूडियो 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, KD ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੀ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਫੂਕੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਈਲ ਮੈਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਗੱਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਪੜਾਇਆ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਛ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵੱਲ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਕਸ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਤਾਰ 'ਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਿਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਫੈਂਸ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ 370 ਤੋੜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 370 ਤੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗ ਵਿਛਣਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਹਰ ਵਰਗ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਯੁਕਤ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ। ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੇਜ ਟਾਰਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਮੰਥਨ ਯੋਜਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਫਸਲ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ, ਕਦੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਧੱਕੇ ਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 23 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਲਿਆਂਦਾ, 5.25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 2.25 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 1,80,000 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੇਹੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ 17.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਂਭਿਤ, ਔਰ
36,208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਦੇ ਦਰ-ਬਦਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।